सत श्री अकाल जी। मैं लवप्रीत कौर हाजर जी रमनदीप कौर रिंपी द्वारा लिखी गई अज की कहानी लैके आओ आपां शुरू करते हाँ। एवलीन एक बहुत ही होनहार प्यारी ते मिलनसार कुड़ी सी। वो एक फौजी अफसर की बेटी ते 3 भरावां की लाडली भैन सी। 12वीं तो बाद उसने BA ते फिर MA अंग्रेजी ते हिस्टरी कर लई। 2 मजमूनां दी MA करन तो बाद भी एवलीन दे सुभाਅ 'च कोई फर्क ना पिया। उसके मापिਆਂ ने उसके ਵਿਆਹ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, पर ਉਹ ਅਜੇ ਵਿਆਹ नहीं सी ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਐਵਲੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਐਵਲੀਨ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਐਵਲੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਐਵਲੀਨ ਯਾਤਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖੀ ਤੇ ਉਨੀਂਦੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ। आखिरकार कई सालों बाद वो उधर पक्की भी हो गई। हुण उसने अपना घर ले लिया ते हौली हौली उस विच बुटीक का काम शुरू कर दिता। पहली बार भारत आई तो सारे उसनूं मिल के बहुत खुश हुए। उसके पापा ने उसनूं विआह करवा के ही वापस जाण लई कहा। पहलां तां एवलीन ना मन्नी, पर फिर उसनूं उसके पापा ने समझाया कि उस तो छोटा उसका भरा भी हुण विआहण जोग हो गया है। पर वो पहलां एवलीन का ही विआह करना चाहते सन तां जो उसके विआह विच कोई परेशानी ना आवे, क्योंकि वो अपने भरा तो वड्डी सी, जिस करके उसका विआह करन तो पहलां उसके भरा दा विआह कर दिता जांदा तां उसका विआह पहलां क्यों नहीं होया, उस विच की कमी सी वर्गे सवाल खड़े हो जाण दा डर सी। इसलिए उसके मापिਆਂ ने पहलां उसका विआह करन दी सोची। खैर उसके पापा दे एक दोस्त ने उसका रिश्ता करवा दिता। जल्दी विच अते पापा दे दोस्त ते यकीन करन करके रिश्ते बारे ते मुंडे बारे कुछ भी पता करना किसी ने भी जरूरी ना समझिया ते रिश्ता हो गया। एवलीन दी छुट्टी नूं ध्यान विच रख के विआह रख दिता गया। विआह दीआं तैयारियां शुरू हो गईयां। एवलीन भी खुश सी। शर्मीले सुभाਅ कारण उसने कदे अपने होण वाले पति नाल गल भी चज नाल ना कीती, पर हर कुड़ी की तरह उसने भी अपने विआहता जीवन बारे बहुत सारे सुपने सजाए सन। इन्हां सुपनिਆਂ विच गुम एवलीन का विआह कदों हो गया उसनूं पता ही ना लग्गिया। पहली ही रात उसके पति वरिंदर ने उसनूं सारे हक देण दी बजाय ये कह दिता, तैनूं विआह वाले सारे हक उदों ही मिलणगे जदों तूं मैनूं बाहर लैके जावेंगी। इहो जिहे कंमां लई तां मैनूं कुड़ियां दा कोई घाटा नहीं सी, बाहर दा नहीं सी बनदा, इसलिए विआह करवाया है मैं। वैसे मैनूं जरूरत नहीं सी विआह करवाउण दी। इन्ना कह के वरिंदर आप दा सरहाणा चुक दूजे कमरे विच जाके सौ गया, पर वो विचारी बैठी सारी रात रोंदी रही ते अपनी भविख दे सुनहरे सुपनिਆਂ ਨੂੰ खाक हुंदे देखदी रही। सारी रात रोंदी दी लंघ गई ते सवेर वेले उसदी अख लग गई। सवेरे 8 वजे उसके पति दी रिश्तेदार विचों लगदी भाभी ने उसनूं जगाया ते जल्दी तैयार हो के बाहर आउण लई कहा। वो उठ के तैयार हो के बाहर आ गई, पर वह हैरान सी कि उसका पति उत्थे किते भी नहीं सी। उत्थे मौजूद औरतां ने उसनूं कुछ रीति रिवाजां बारे दस्सिया ते थोड़े समय बाद वरिंदर नूं भी बुलाया गया ते सब रस्मां कीतियां गईयां। रस्मां रिवाजां तो विहले होण तो बाद उन्हां दोहां नूं रोटी खाण लई कहा गया, पर वरिंदर ने उसदे नाल रोटी खाना तां दूर उसदे वल देखिया तक नहीं सी। कुछ समय बाद वह तबीयत खराब होने का बहाना बना के उतों उठ के चला गया ते अपने कमरे विच वापस जाके सो गया। एवलीन ने जिमें तिमें रोटी खाधी अते वापस अपने कमरे में चली गई ते सारा दिन अपने ते वरिंदर के रिश्ते बारे सोचती रही। अगले दिन एवलीन के घरदियां ने मिलनियां दी रस्म लई आउणा सी। उसके सहुरे परिवार वालियां ने पूरी तैयारी की। 10-11 बजे तक उसके परिवार वाले भी आ गए। एवलीन दीआं दोवें भरजाइयां भी नाल ही सी। उन्हां ने उसनूं उसका चेहरा देख के उदासी का कारण पुछया तां वो चाहुंदे होए भी उन्हां नूं सच ना दस सकी। किसी तरह उसने अपने परिवार वालियां सामने तां अपने आप नूं संभाल लिया सी,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੀ ਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੁਲਾ ਪਾਈ। ਹਰ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ 18-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਐਵਲਿਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਕੀ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਵਹਿਮ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ। ਕਦੇ ਉਸਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ, ਕਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਈ। ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸ ਰਿਸ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਲਬ ਜਗਾ ਕੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਬਲਬ ਚਕਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਹੋਈ। ਉੱਧਰ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਐਵਲਿਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਵਲਿਨ ਨੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਖੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਈ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਬ ਦਾ ਬਟਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਚੀਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਖ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਤੇ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਆ ਗਏ। ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬਟਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਵਲਿਨ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸੇ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਐਵਲਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਪੇਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਵਲਿਨ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੱਕ ਐਵਲਿਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਤੇ ਭਤੀਜੇ-ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਵਲਿਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਐਵਲਿਨ ਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਵਲਿਨ ਦਾ ਪਤੀ ਵਰਿੰਦਰ ਉਸਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਐਵਲਿਨ ਤੋਂ ਸਹਿ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਵਲਿਨ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਐਵਲਿਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਛੱਡ ਆਏ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਆਵੇਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਐਵਲਿਨ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਵਲਿਨ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਈ
ਤਾਂ ਉਹ ਐਵਲਿਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਐਵਲਿਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਐਵਲਿਨ ਨਾ ਉੱਠੀ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐਵਲਿਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦੀ ਐਵਲਿਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਐਵਲਿਨ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਐਵਲਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਐਵਲਿਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਤੇ ਐਵਲਿਨ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਐਵਲਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਐਵਲਿਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਵਲਿਨ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵਲਿਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਐਵਲਿਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਵਲਿਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਵਹਿ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਉਸਦੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਐਵਲਿਨ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਲਿਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਐਵਲਿਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਐਵਲਿਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਐਵਲਿਨ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਪਰ ਐਵਲਿਨ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਭ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਵਲਿਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਦਹੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਵਲਿਨ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੱਪਾ ਛਾਣ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਵਲਿਨ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਵਲਿਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਪੂਰੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਉਹੀ ਬੇਟਾ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਐਵਲਿਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਵਲਿਨ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸਨੇ ਉਸਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੱਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਵਲਿਨ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵਲਿਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਰੀਖ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਐਵਲਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਸਹੇਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਐਵਲਿਨ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੁਝ ਐਵਲਿਨ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਉਸਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਉਸਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜੋ ਕਦੇ ਉਸਨੇ ਐਵਲਿਨ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਵਲਿਨ ਦੀ ਉਸ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਗਈ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਵਲਿਨ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਐਵਲਿਨ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਕੋਲੋਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਐਵਲਿਨ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾੜ ਮਿਲੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਖੂਨ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਵਲਿਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਐਵਲਿਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 307, ਉਸਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 120, ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 351 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਵਲਿਨ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਐਵਲਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਐਵਲਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਕਹਾਣੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ।